सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। अरविंद केजरीवाल दा मुख मंत्री चन्नी नूं करारा जवाब, पुछया जनता नाल कीते होए वादे कदों पूरे करोगे। लखीमपुर खीरी घटना नूं लैके केंद्र सरकार ते तत्ते होए राहुल गांधी। रोडवेज के कर्मचारियों नूं राजा वड़िंग ने मुख मंत्री चन्नी नाल मुलाकात दा दित्ता भरोसा। लखीमपुर खीरी घटना दे विच 50-50 ਲੱਖ रुपये की आर्थिक मदद करेगी पंजाब ते छत्तीसगढ़ की सरकार। ते केंद्र वालों रेल कर्मचारियों वास्ते बोनस का ऐलान। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। दिल्ली के मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं निशाने ते लिया। उन्होंने चन्नी के बयान नूं ट्विटर के उत्ते साझा करते हुए कहा कि तुहानूं मेरे कपड़े पसंद नहीं, कोई गल नहीं, जनता नूं पसंद ने, कपड़े छड्डो, होर दसो वादे कदों पूरे करोगे। दरअसल चन्नी ने सोमवार नूं एक प्रोग्राम दौरान अरविंद केजरीवाल के कपड़िਆਂ के उत्ते तिखी प्रतिक्रिया दित्ती सी। दूजे पासे उन्हां ने लखीमपुर खीरी हिंसा नूं लैके केंद्र की मोदी सरकार के उत्ते तिखे तंज करदिआं सवाल कीते ने। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा नूं लैके हर कोई सच्चाई जानना चाहुंदा है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियाँ दी थी? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहाँ ना किसी पत्रकार को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है, फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें। अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी दे विच किसानां दे प्रदर्शन दौरान हुई घटना नूं लैके उत्तर प्रदेश ते केंद्र सरकार दे उत्ते तिखा शब्द हमला कीता है। दिल्ली दे विच उन्हां वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिहदे विच उन्होंने कहा कि सरकार पिछले कुछ समय तो किसानां उत्ते हमले कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानां नूं जीप दे हेठां कुचलिया जा रहा। भाजपा के केंद्रीय गृह राज मंत्री के पुत्र ते अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने दोष लाया कि भाजपा ते RSS ने देश के उत्ते कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा कि पहलां इत्थे लोकतंत्र हुंदा सी, अज भारत दे विच तानाशाही है। इहदे नाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्ते हमला किया कि प्रधानमंत्री लखनऊ दे विच सन पर लखीमपुर नहीं गए ते ना ही उन्हां दा कोई बयान इस मुतलक सामने आया। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है।
आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। इट इज एज आई सेड, इट इज ए सिस्टमैटिक अटैक on the farmers of this country, and it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers, and they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, 5% ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। वहाँ जाकर देखेंगे, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, तो आज किसानी संकट में है, किसान संकट में है, तो हम घर थोड़े बैठे रहेंगे, हम उनके साथ जाएंगे, वहाँ उनके साथ खड़ेंगे। प्रियंका गांधी शहीदों का खून है, शहीदों से खून से पैदा हुई है, उनके परिवार में शहीदियां हुई है, वो पीछे हट ही नहीं सकती। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਮਾਇਨਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਹਿਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜੇਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 306 354 ਪਾਪਸੋ ਐਕਟ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11,56,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 78 ਦਿਨ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17,950 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਗੈਰ ਗਜ਼ਟਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਰਪੀਐਫ, ਆਰਪੀਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ फैसले का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए। पहले मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपको ज्ञात है कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो रेलवे के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके फॉर्मूले के आधार पर प्रति वर्ष का बोनस तय किया जाता है। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपये इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है। इस बार भी उससे पहले, त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपये लगभग इसकी इस पर व्यय होगा। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। देखो, सब तो पहले तो मैं अपनी हाई कमांड और दूसरा मैं साढ़े नवे बने मुख्यमंत्री चन्नी जी का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैंने अपनी टीम का मैंबर बनाया, और हाई कमांड का मैं खास तौर पर धन्यवाद करदा कि उन्होंने इस गल नूं महसूस किया कि मेरी जिहड़ी सीनियरिटी है और मेरा जिहड़ा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने रैकगनाइज करते हुए कि मैं अच्छी तरह स्टेट की सेवा कर सकता। मैं बहुत मशहूर हाँ अपनी हाई कमांड का। घटना हुई है उसको कितना दे दो ब्रह्म जी जा रहे हैं, वफद जा रहा है, कोई डेलीगेट जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कि लखीमपुर खीरी विच आज सीएम साहब गए ने नहीं पटियाले जो कांग्रेस नहीं पटेल सीएम साहब गए ने, प्रधान जी कल जा रहे हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਰਕਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ
नहीं जी, मैं मेरी ड्यूटी होर पासे है। हाँ, कल डिवाइड किया सी कम, डिवाइड किया होया है, मेरी ड्यूटी होर पासे है। बाकी सब लोग जाने सीएम साहब अज गए हुए ने, उन्होंने पहले होम मिनिस्टर गए ने साडे। ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ नहीं जी, गलत पेंट ना प्लीज करो। मैं अपने इलाके के लोगों को मिलना आया, कई दिन बाद आया। मैं ये गल कहूँगा, थोनू बेनती करूँगा, कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ। अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं चले जाऊँगा। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? देखो मैं हूँ यही स्टडी करना आ, मैं हूँ पटियाले रहा करूँगा, वीकेंड्स से इतने सारा पहला सीगा, हूँ मैं इतने रहा करूँगा। और डिपार्टमेंट की गल होगी, सवेरे चला गया, मीटिंग अटेंड कराया, काम शुरू किया। और मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट देखनी है अपने जिन्होंने लोगों को इसे करके बुलाया भी कोविड की वजह से जो गैप पिया हुआ सीगा, कोविड लॉकडाउन हो गया, कोविड बीमारी आ गई सी, वो सारी वो सोशल सिस्टम अपना खराब करता सी, रिश्तेदारियां खत्म हो गई सी, सब कुछ ब्याह शादियां भोग सारा कुछ पिछे पै गया सी। इस करके अज मैं इसे करके अपने सारे साथियों को जो सारे मतलब मैं अपना बुलाया और मैं ताकि सब नूं मिलना एक बार। ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? कोई नहीं रुकया, बिल्कुल गलत। देखो मैं थोड़ी पहले भी सवाल गलत किया, मैं थोड़ी गल का जवाब नहीं देंगा। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਚ-ਪੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ देखो कोई सैटबैक नहीं। कांग्रेस जी है पुरानी पार्टी है, जो कोई भी यह जी ग्रुपिज्म या विचारधारा का मेल नहीं रहा किसी वेले, ये साडी इनबिल्ट स्ट्रेंथ है, साडी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कांग्रेस की। और ये कोई ऐसी गल नहीं है, ये बड़ा ठीक हो जाना है सारा सिस्टम। ਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ नहीं कोई कलेश नहीं है, कोई कलेश नहीं है। देखो इस साल उन्होंने करियो, मैनू मेरे नाल मैं आया इत्थे अपने इलाके, जब देखो किन्ने लोग, मतलब मेरा ख्याल है तुसीं मेरे वर्कर देखो किवें ये जिन्ने लोग आए हुए ने, मैं एक एक का नाम पहचानना, एक एक नूं पहचानना, मैं सब का नाम जानता। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ मैं रूरल हल्के की जिन्नी डिवेलपमेंट पिछले 35 साल से इस हल्के च हुई है, उन्नी हुई नहीं कदे 35 साल च। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਵਰਕਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ 160 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਦੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੁਚਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ 8-9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਪੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹਾਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੰਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਰਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਫੀ 46,000, ਕੁਲਫੀ 46,500, ਕੁਲਫੀ 47,000, ਕੁਲਫੀ 48,000। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛਿੱਤਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ SUV ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਦੇ ਪਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੱਥੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਅਰੈਸਟ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।